میں اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ نے مجھے ہمیشہ کامیابی دی۔ انشاءاللہ اس ملک کے دشمن جو اس ملک میں ہیں یا باہر ہیں انہیں ناکامی ہوگی اور اس ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا، ہم اسے اسلامی ملک بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان سے اس اسلامی تحریک کا آغاز ہوگا جو دنیا میں تیزی سے پھیلے گی۔ صہیونی، ہندو اور یہودی طاقتیں اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ روزنامہ اسلام کا سوال: کیا افغانستان میں امریکہ اپنے مفادات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اکرام چودھری: افغانستان ایک مشکل سرزمین ہے، اسٹریٹجک اور نظریاتی طور پر بہت مشکل ہے۔ یہاں کے رہائشیوں کی اسلام کے حوالے سے پختہ سوچ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ان کے عزائم اور استقلال کو لغزش نہیں آ سکتی۔ لاکھوں بے گناہ افراد کو شہید کرنے کے باوجود امریکہ کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکہ کے جو افغانستان میں حامی ہیں وہ اب امریکہ کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں بے گناہ افراد کو قتل کرنا بند کرے۔ امریکہ کو اس سے تشویش ہوئی ہے۔ امریکی بنیادی طور پر بزدل قوم ہیں۔ اگر مسلمان ممالک کے حکمران یا عوام نے ایک نقطہ نظر کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کر لی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایک گولی چلائے بغیر ذہنی، دفاعی، معاشی اور پروفیشنل طور پر تسلط قائم ہو جائے گا۔ ہمیں صرف منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قطعاً نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے دشمن کو غیر ضروری طور پر اپنے اندر مداخلت پیدا کرنے کا موقع فراہم کریں، لیکن درست منصوبہ بندی ہمارا پہلا اور آخری کام ہونا چاہیے۔ روزنامہ اسلام کا سوال: صدر مشرف نے کہا ہے کہ قبائلی علاقہ جات میں امریکی FBI کے 10 افراد کام کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اکرام چودھری: یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم سیل جو امریکی FBI چلا رہی ہے، کیا یہ صرف 10 افراد ہیں؟ ہم نے عدالت سے ساجد میر کی رٹ میں یہ بات کی ہے کہ پاکستانی حکومت بتائے کہ اس نے امریکہ کو کتنے فوجی اڈے دے دیے ہیں، کتنے FBI کے ایجنٹس ہیں، انہوں نے کتنا سرمایہ دیا ہے، کتنے لوگوں کو یہ مار چکے ہیں، کتنے لوگوں کو امریکہ بھیجا ہے اور پاکستان میں کتنے وقت تک یہ امریکی فوجی رہیں گے۔ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت یہ کام کیا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کونسل کے 11 ستمبر کے ریزولوشن اور اس کے بعد ریزولوشن کا کہیں بھی تذکرہ نہیں آتا کہ پاکستان کا بھی وہی حال ہوگا جو افغانستان کا حال ہوا ہے۔ اگر موجودہ حکومت زیادہ عرصے برقرار رہی تو یہ پاکستان کو تباہی کے آخری دہانے تک پہنچا جائیں گے۔ پوری قوم کو سوچنا چاہیے اور اکتوبر کے الیکشن میں انتہائی دیانتداری اور قابل لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ کم از کم وقت میں مفاد پرست فوجی جرنیل اور مفاد پرست بددیانت سول اور فوجی بیوروکریسی اور مفاد پرست سیاستدانوں کا پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ناطقہ بند کر دیں۔ بشکریہ۔ روزنامہ اسلام، کراچی، 17 جولائی 2022۔ یہ تیرے پراسرار بندے۔ القاعدہ جو امریکیوں کی ذہنی اختراع اور ان کے حواس پر سوار ہے، آخر افغانستان میں امریکہ کے شکنجے سے کیسے نکل گئی، جس کو تباہ کرنے کے لیے اس نے انسانی تاریخ کا بدترین آپریشن افغانستان میں لانچ کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں ستمبر 2002 کو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ملاحظہ فرمائیں۔ افغانستان میں امریکہ کی لڑائیوں کو عام طور پر کامیاب تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو القاعدہ کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ان دنوں امریکی فوجی افغانستان میں القاعدہ کے ارکان کو شدت کے ساتھ سونگتے پھر رہے تھے جب تورا بورا کے پہاڑوں میں القاعدہ کے غاروں کے کمپلیکس پر حملہ کیا گیا۔ دسمبر کی یکبستہ ہوائیں ہڈیوں کے اندر تک سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، رگوں میں خون جنتا اور سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں جب القاعدہ اور طالبان کے ارکان نے حملے کی شدت کے باعث تورا بورا کے پہاڑوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں روپوش ہونے کا فیصلہ کیا، اور القاعدہ کے سینکڑوں ارکان نے تورا بورا سے نکل کے سپن گھر کے پہاڑی سلسلے میں کوہ سفید اور اس سے بھی دور دراز علاقوں میں دشوار گزار راستوں کا سفر کیا۔ ایک طرف امریکی B-52 بمبار طیارے پہاڑوں پر اندھا دھند بم برسا رہے تھے تو دوسری جانب گن شپ ہیلی کاپٹر ان پہاڑیوں پر گولیاں اور راکٹ برسا رہے تھے، اور پاکستانی فوجی پاک افغان سرحد بند کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ مغرب نواز کمانڈر حضرت علی کی قیادت میں 1500 افغان جنگجو ان کا پیچھا کر رہے تھے، جنہوں نے ایک دور افتادہ وادی میں القاعدہ کے 30 جنگجوؤں سے 3 گھنٹے تک لڑائی کی اور تقریباً تمام جنگجوؤں کو اسی دن ہلاک کرنے کے بعد واپس جا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ لیکن حضرت علی کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں ہلاک ہونے والے افراد علیحدہ ہو جانے والا ایک چھوٹا سا گروپ تھے، جبکہ القاعدہ کے باقی ارکان وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کچھ افغانوں کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے لیڈرز نے ایک مغرب نواز وار لارڈ کو پیسے دے کر محفوظ راستہ لے لیا تھا۔
दूसरे लोगों का कहना है कि अमरीकी B-52 तैयारे अपने 2000 पाउंड वजनी बम दूसरे रास्ते पर बरसाते रहे। हजरत अली समेत कई अफगान ये दावा करते हैं कि उन्होंने रात के वक्त स्याह रंग के एक पुरअसरार हेलीकॉप्टर को इंतहाई नीची परवाज करते हुए देखा है, जो अलकायदा के सरकर्दा रहनुमाओं को वहां से निकाल कर ले गया। पेंटागन के जराये का कहना है कि वो हेलीकॉप्टर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस उतारने का काम कर रहा था। इन तमाम बातों के बावजूद ये हकीकत है कि अलकायदा के 1000 से ज्यादा अरकान बशमूल अहम रहनुमा बल्कि उसामा बिन लादेन वहां से निकल जाने में कामयाब हो गए। बाद-अज़ां मार्च के महीने में पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में अलकायदा के एक अहम रहनुमा अबू जुबैदा को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की गई। ताहम दूसरे रहनुमाओं और आम जंगजुओं के मुतालिक कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ हैं। एक अमरीकी फौजी अहलकार के बकौल तोरा बोरा से बड़ी तादाद में अलकायदा के अरकान फरार होकर पाकिस्तान और ईरान गए हैं। ताहम अलकायदा बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है और हम अलकायदा के अरकान को इकट्ठे की बजाय थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रहे हैं। कुछ यूरोपी और अरब इंटेलिजेंस माहिरीन का ख्याल है कि अलकायदा ने अपनी तरतीब बदली है और वो अब भी इतनी ही खतरनाक है जितनी पहले थी, लेकिन अब उससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और दिसंबर में जितना खतरा था अब उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। एक ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन के रहनुमा सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार के खात्मे के लिए नई जंग शुरू करने की मुखालफत कर रहे थे, उन्हीं में से कुछ नाक़दीन ऐसे भी थे जो अफ़गान मुहिम पर तनकीद के साथ साथ ये भी कह रहे थे कि अफ़गान मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो इब्तदाई मिशन भी पूरे नहीं हुए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। काबुल के बाहर हामिद करज़ई की हुकूमत बेअसर हो जाती है और करज़ई बजाते खुद अपनी हिफाजत के लिए अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के मोहताज थे। गो के अलकायदा और उनके इत्तेहादी तालिबान अपनी कार्रवाइयां पहले की तरह आसानी से नहीं कर पा रहे जैसा कि वो पहले किया करते थे, ताहम उनकी कार्रवाइयां पूरी दुनिया में जारी रहेंगी, जबकि अफगानिस्तान में अमरीकी और उनकी इत्तेहादी अफगान अफवाज से छोटी छोटी हलाकत खेज झड़पें जारी हैं। जेल से फरार होने वाले अलकायदा के अरकान ने काबुल में अफगान आर्मी की एक चौकी पर हमला किया। इस हमले में 16 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा अमरीकी फोर्सेस के गश्ती दस्तों और बेसिस पर हमलों के वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। अमरीकियों को इस बात पर तशवीश थी कि अलकायदा के सैकड़ों अरकान अफगानिस्तान से निकलकर दूसरे मुल्कों में फैल चुके हैं और वो किसी भी वक्त मगरबी अहदाफ पर हमलावर हो सकते हैं। उन्हीं दिनों अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जिन लोगों ने अलकायदा के अरकान को अफगानिस्तान से निकालने में अहम किरदार अदा किया था। अफगान सरहद से 1 मील दूर वाक़े गांव मुल्लाबाग के एक चरवाहे करीम ने बताया कि रमज़ान के पहले दिन 16 नवंबर को उसने रज़न की चोटी पर रोशनी देखी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। जब वो रोशनियां करीब आईं तो उसने देखा कि वो सैकड़ों मुसल्ला अफराद का काफिला था जो आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल हुआ। काफिले के ज्यादातर अफराद ने स्याह पगड़ियां पहनी हुई थीं और वो क्लाशनकोफ उठाए हुए थे। कुछ अफराद फाजी वर्दी में मलबूस थे और कुछ ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। तकरीबन 600 तालिबान और अलकायदा जंगजुओं के इस काफिले की एक मकामी गाइड याकूब रहनुमाई कर रहा था, जो उन्हें तोरा बोरा से अफगान गांव मुल्ला और रज़न की चोटी अबूर करके 7 घंटे की मुसाफत के बाद पाकिस्तान लेकर पहुंचा था। करीम यहां से इस काफिले को लेकर अपने गांव सरकंड गया, जहां उस वक्त दरखान और दूसरे कबायली रोजा खोलने की तैयारी कर रहे थे। दरखान ने बताया कि इस वक्त हमारे पास जो कुछ भी था हमने उन्हें दे दिया। आखिर को वो हमारे मुसलमान भाई थे। तब अब्दुल्ला नामी एक बहरीनी जंगजू ने कहा था कि उसने 5 दिन बाद कुछ खाया है। उस वक्त कुछ लोग सो गए और कुछ आराम करने लगे। कुछ लोग जो ज्यादा भारी असलहा उठाए हुए थे उन्होंने कुछ देर आराम किया, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं और इसके बाद अपना असलहा उठाकर आगे चल दिए। उनमें से कई लोग काफी अहम मालूम होते थे, जिन्हें मालूम था कि उनकी मंजिल कहाँ है। कई देहातियों का कहना है कि काफिले में मुल्ला उमर के नायब मौलवी अब्दुल कबीर, नंगरहार के गवर्नर मौलवी सरदार आजम और नंगरहार के इंटेलिजेंस डायरेक्टर मौलवी ताज मीर भी मौजूद थे। अगर इस काफिले में बिन लादेन भी शामिल थे तो अंधेरे की वजह से किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी। जंगजू जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ते गए, मकामी लोग उनकी फातेह हीरोज की तरह पजीराई करते रहे। बच्चे उनके साथ साथ भागते रहे, हत्ता कि गांव की औरतों को इस बात की इजाजत दी गई कि वो अपने कच्चे मकानों से बाहर आकर उन्हें चाय पेश करें।
तब उन जंगजुओं के साथ साथ शरीफ गुल नामी एक नौजवान चल रहा था, जिसे अरबों ने बताया था कि वो तोरा बोरा से आ रहे हैं, जहां अमरीकी तैयारे पहाड़ों पर बने गारों के कॉम्प्लेक्स पर बमबारी कर रहे हैं। शरीफ गुल ये बात सुनकर सड़क के किनारे बैठ गया और पहाड़ों की तरफ गौर से देखता रहा। उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि जिस रास्ते से काफिला आया था उस रास्ते पर बमबारी का कोई निशान तक न था। उसे मालूम था कि गारों के कॉम्प्लेक्स से आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कोहे सफेद की तरफ जाता है जिससे ये जंगजू आए हैं, और दूसरा रास्ता वो है जो खौस्त की तरफ जाता है, और अहमक अमरीकी दूसरे रास्ते पर बमबारी कर रहे थे। शरीफ ने फैसला किया कि वो भी गाइड बनेगा। आइंदा 1 महीने में उसने कोहे सफेद के रास्ते तोरा बोरा के 5 चक्कर लगाए और हर फेरे में अलकायदा के तकरीबन 20 अरकान को पाकिस्तान पहुंचाया। शरीफ गुल अकेला गाइड नहीं था, बल्कि और भी लोग थे जो शेरजई के बेटे की मार्फत ये काम कर रहे थे, जो अरबों से पैसा और उनका इजाफी असलहा लेता और शरीफ गुल को और दूसरे गाइड्स को सफर के लिए पहुंचा देता था। शरीफ गुल अपने ग्रुप को तोरा बोरा से लेकर सलमान खेल के कैंप पहुंचा और फिर मलावा से होता हुआ कोहे सफेद उबूर करके वादी गंदाब में दाखिल हो जाता। उसने ये नहीं बताया कि उसने इस काम में कितना पैसा कमाया। शरीफ गुल का कहना है कि खुदा का शुक्र है कि मैं इस काबिल था कि अरबों की मदद कर सकूं, और मैंने अपने मुसलमान भाइयों की मदद करके अपना फर्ज निभाया है। शरीफ गुल के बकौल हर फेरे में 7 से 10 घंटे लगते थे, और वो लोग रात की तारीकी में पहाड़ों में स्मगलिंग के पुराने रास्ते पर सफर करते थे। इन ग्रुप्स में ज्यादातर सऊदी होते थे, लेकिन उनके साथ साथ यमनी और अलजजायरी बाशिंदे भी होते थे। ये तमाम अफराद उमूमन बड़े कद काट के तंदुरुस्त व तवाना थे। शरीफ गुल के बकौल एक बार एक सऊदी ने उसे बताया था कि उसामा बिन लादेन और उनका बेटा 1 दिसंबर को तोरा बोरा से किसी नामालूम मकाम की तरफ चले गए थे। अफगानिस्तान से आने वाले जंगजू कोहे सफेद उबूर करने के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दाखिल हुए और अपने मकामी हमदर्दों में गायब हो गए। न्यूज़ वीक की टीम सरकंडा, मनहरानी, सेवत और डोगर गांव से होती हुई कोहे सफेद के दामन में वाक़े एक छोटे से कस्बे मैदान में पहुंची, जहां चंद मकामी लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने इन जंगजुओं को देखा है, जबकि एक मकामी पिकअप ड्राइवर शरबत खान ने बताया कि उसने बहुत सारे अरबों को देखा है और उनके मुज़तरिब चेहरों की याद से अब भी मेरी रात के वक्त आंख खुल जाती है। उन्होंने सफ़र के लिए मरकजी शाहराह इस्तेमाल नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कच्चा रास्ता इख्तियार किया था जिस पर चरवाहे अपने रेवड़ लेकर चलते हैं। गंदाब में एक मकामी मुल्ला ने झिझकते हुए इस बात से इनकार किया कि मदरसे में कोई अरब आकर ठहरा था। हालांकि मकामी लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान से फरार होने वाली अलकायदा फोर्सेस इसी जगह आकर कुछ देर के लिए ठहरी थी, और यहाँ से रवाना होने के बाद जंगजू कस्बे के मशरिक में 2 हिस्सों में बंट गए थे, और आधे जंगजू जुनूब में औरकजई एजेंसी की जानिब और बाकी खैबर एजेंसी की तरफ जाते हुए देखे गए थे। इसके बाद आइंदा हफ्तों में सैकड़ों जंगजू इन्हीं रास्तों पर जाते हुए देखे गए। तोरा बोरा में अमरीकी ऑपरेशन की बुनियाद इस बात पर रखी गई थी कि अफगान सिपाही अलकायदा के जंगजुओं को मारकर इस रास्ते पर लाएंगे जहां अमरीकी स्नाइपर बैठे होंगे। बज़ाहिर ये मंसूबा बहुत खुशनुमा मालूम होता था, लेकिन ये नामुमकिन साबित हुआ क्योंकि अमरीकी फौजियों की तादाद इतनी नहीं थी कि वो फरार के तमाम मुमकिना रास्तों को बंद कर सकें, जबकि पाकिस्तानी अफवाज को सरहद बंद करने में निहायत गंभीर मुश्किलात का सामना था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज 1973 से पहले सिर्फ एक बार कबायली इलाके में दाखिल हुई थी ताकि बगावत को दबाया जा सके। उस वक्त 18 महीने की खूनरेज लड़ाई हुई थी और पाकिस्तानी फौजी अफसरों को उम्मीद थी कि वो तारीख दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2 हफ्ते तक कबायली अमायदीन से मुज़ाकरात करके उन्हें फौज की तैनाती पर आमादा किया था। कबल इसके कि जनरल परवेज मुशर्रफ सरहद बंद करने के लिए पारा चनार में 2 ब्रिगेड फौज भेजते, 13 दिसंबर को दिल्ली में पार्लियामेंट की इमारत पर मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी ग्रुप पर आयद की गई, जिसके अलकायदा से करीबी ताल्लुकात थे। इसके साथ ही भारत अपनी अफवाज सरहदों पर ले आया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अफगान सरहद पर फौज की तैनाती रोक दी, क्योंकि मशरकी सरहदों पर बड़ा खतरा मंडला रहा था। दिल्ली के वाक़े के 3 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को तोरा बोरा पर शिमाली इत्तेहाद और अमरीका को फतह हासिल हो जाती है। इसके बाद तालिबान की जानिब से आखिरी मोर्चे पर कब्जे और हथियार डालने के मंसूबे पर इत्तेफाक का तासुर दिया जाता है। इस दौरान अलकायदा और तालिबान के सैकड़ों जंगजू, जिनमें बाज अहम रहनुमा भी शामिल थे, जान बचाकर पाकिस्तान चले जाते हैं। उधर शरीफ गुल की किस्मत भी यावरी नहीं करती है और उसे 18 दिसंबर को पाकिस्तानी सिपाही अफगानिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं।
اس واقعے کے اگلے روز تورا بورا سے آنے والے عربوں کا ایک گروہ منگل کے گاؤں میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہاں پاکستانی فوجی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ شریف گل کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے آخر میں تورا بورا سے بچ کر آئے تھے۔ وہ جنگجو پیچھے ہٹ جانے والے اپنے القاعدہ کمانڈرز کو کور دینے کے لیے وہاں رک گئے تھے۔ 1 مہینے کی وحشیانہ بمباری کے باعث وہ لوگ بہت تھک چکے تھے۔ زخمی، بھوکے اور بیمار ہونے کے باعث مزید لڑنے کے قابل نہیں تھے، لہٰذا انہیں پاکستان میں داخل ہوتے ہی فوراً گرفتار کر کے غیر مسلح کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح انہیں 3 بسوں میں بھر کر وہاں سے 100 میل دور کوہاٹ جیل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو جب بسوں میں بٹھایا گیا تو ان کے ہاتھ تک نہیں باندھے گئے تھے۔ ایک بس کے 9 محافظوں میں سے ایک محافظ 24 سالہ ناظر حسین نے بتایا کہ قیدی مسلسل کچھ کھانے کے لیے مانگ رہے تھے اور ہم انہیں نظر انداز کر رہے تھے، لیکن جب بس علی زئی قصبے میں پہنچی تو ایک دوسرے گارڈ نے، جو کسی مذہبی شدت پسند گروپ سے تعلق رکھتا تھا اور کچھ عربی بھی بول سکتا تھا، عربوں پر طنزیہ جملے کسنا شروع کر دیے اور انہیں کہا کہ عربوں پر موت ہے، تم لوگوں کو جلد ہی ہتھکڑی لگا کر امریکیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تب تم گندے عربوں کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر بس ڈرائیور پریشان ہو گیا اور اس نے گارڈ سے خاموش ہونے کو کہا۔ اس نے ڈرائیور کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر کئی قیدیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گارڈ سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک قیدی نے بس کا سٹیئرنگ گھما کر بس گڑھے میں پھینک دی اور اس ہنگامہ آرائی میں اندازاً 15 قیدی بس سے اتر کر فرار ہو گئے، جبکہ قیدی اور 6 فوجی زخمی ہو گئے۔ تاہم دوسری 2 بسیں آگے چلی گئیں جنہوں نے تمام قیدیوں کو مقامی قید خانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد فوج اور پولیس نے بڑے پیمانے پر فرار ہو جانے والے قیدیوں کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ تمام قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس لڑائی میں جاں بحق ہونے والے 10 قیدیوں کی قبروں پر مزار بنا دیے گئے، جہاں القاعدہ زندہ باد، طالبان زندہ باد، یہ افراد شہید ہیں کہ بڑے بڑے بینرز آویزاں کر دیے گئے، جبکہ اس علاقے کے لوگوں میں امریکہ مخالف جذبات بہت شدت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ بات آج تک معمہ بنی ہوئی ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں تھا۔ امریکی وزیر دفاع رمزفیلڈ نے 31 جولائی کو کانگریس کو بتایا کہ ہو سکتا ہے اسامہ بن لادن مر گیا ہو یا شاید شدید زخمی ہو، شاید وہ افغانستان میں ہو یا پھر کہیں اور ہو، لیکن وہ جہاں کہیں بھی ہے، اگر ہے تو اسے اپنی تنظیم چلانے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہوں گی۔ جرمنی کے انٹیلیجنس چیف آگسٹ ہیگنگ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ بن لادن ابھی زندہ ہے اور وہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں کہیں روپوش ہے۔ وہ اب بھی القاعدہ کی علامتی شخصیت ہے، لیکن اس کی نقل و حرکت انتہائی محدود ہے، لیکن اگر وہ کسی ایک جگہ ٹھکانہ بناتا ہے تو دوسری جگہ کرے پہرے میں جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت وہ وائرلیس پیغام بھی تھا جسے ایک امریکی انٹیلیجنس افسر نے الیکٹرانک ٹرانسمیشن مانیٹرنگ کے دوران پکڑا تھا، جبکہ تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ اگر اسامہ بن لادن مر گیا ہوتا تو اس کے ماننے والوں کے مابین ہونے والے ریڈیو پیغامات کے تبادلے کا طوفان اٹھ جاتا۔ سن 2002 وسط دسمبر میں ایک امریکی انٹیلیجنس افسر نے ایک ریڈیو پیغام سنا تھا جو اسامہ بن لادن کا معلوم ہوتا تھا۔ اس پیغام میں اسامہ بن لادن تورا بورا میں اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کر رہے تھے۔ مذکورہ پیغام ریکارڈ نہیں کیا جا سکا اور نہ آواز کی صحیح شناخت ہو سکی۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مذکورہ پیغام پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا اور جب اسامہ تورا بورا سے نکل رہے تھے تو اسے وائرلیس ریڈیو کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ایک پروفیشنل گائیڈ اور طالبان کے عہدیدار نے بتایا کہ وہ دیگر 28 آدمیوں کے ساتھ اسامہ بن لادن کو گھوڑوں پر سوار کرا کے تورا بورا سے تقریباً اسی وقت نکلا تھا جب وہ پیغام وائرلیس پر نشر ہوا تھا۔ وہ لوگ تورا بورا سے نکل کر پاکستان کے راستے افغانستان میں شاہی کوٹ کے غاروں کے کمپلیکس کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ گائیڈ کا کہنا تھا کہ وہ سفر اس کے 23 سالہ جہاد کا مشکل ترین سفر تھا۔ برف باری اور رات کی تاریکی میں ان پرپیچ راستوں پر سفر کرتے ہوئے وہ 4 یا 5 دن میں شاہی کوٹ پہنچے تھے۔ سفر میں ہمیں بار بار گھوڑوں کی پیٹھ سے اترنا پڑتا کیونکہ ہم پہاڑوں میں سفر کر رہے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن بہت اچھے گھڑ سوار ہیں اور وہ مشکل راستوں پر بھی مشکل ہی گھوڑے سے اترتے تھے۔ 26 سالہ طالبان سپاہی علی محمد، جس کا اس گائیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بتایا کہ اس نے اسامہ بن لادن کو شاہی کوٹ میں دیکھا تھا۔ علی کے بقول فروری کے وسط میں اس کے یونٹ کو حکم ملا کہ امریکہ کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب جنگجو اپنے مورچے سنبھال رہے تھے تو اس نے چلمکاس کی چوٹی سے اسامہ بن لادن جیسے ایک دراز قامت اور چھریرے بدن کے شخص کو 15 محافظوں کے ساتھ اترتے ہوئے دیکھا تھا۔
القاعدہ کے اس رہنما نے ان چھاپا مار جنگجوؤں سے تفصیلی گفتگو کے بعد مصافحہ کیا اور کہا، ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار رہنا اور اپنے کمانڈر سے مخلص رہنا اور اپنا حوصلہ بلند رکھنا